حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أراضيه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي الشباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال إمام الرضا عليه الصلاة والسلام: إذا نزلت بكم شدائد فاستغيثوا بنا. صلوات محمد وآل محمد. خانی صاحب کا قبلہ کا بھی مغرب کے ٹائم فون آیا، بہرحال ان کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے کچھ دیر بہرحال طبیعت ناساز ہے، کوئی جو اربعین سے پڑھ رہے ہیں، اکثراً سبھی لوگ مریض ہیں. انشاءاللہ کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کریں. صلوات محمد وآل محمد. ہم لوگ اس وقت بارگاہ آقا رضا علیہ السلام میں ہیں، اور جو مجلس بھی برپا کی گئی ہے مرحوم کے سال ثواب کی، جو کہ ظاہر حسین بھی ہیں اور ظاہر مولا رضا بھی ہیں. خوش قسمتی ہے مرحوم کے لیے جنہوں نے اربعین حسینی کے سفر کو اتمام تک پہنچایا. مشہد کے لیے بہرحال روانہ تھے. جیسا پہنچنے کے بعد مجھے یہی پتا چلا کہ بہرحال قم پہنچے تھے اور مرحوم آنا چاہتے تھے جگہ پہ، لیکن راستے میں بہرحال اجل نے لبیک کہہ دیا. لیکن نیت جو تھی وہ مولا رضا کے پاس پہنچ ضرور گئے، جیسا کہ ان کے فرزند نے بہرحال اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا کہ ان کی بھی یہ خواہش یہی تھی کہ انہیں مرنے کے بعد یہ زمین نصیب ہو، مولا رضا کی بارگاہ نصیب ہو. بہرحال موت غربت میں سخت ہے، وہ زہرا کے لال ہی کا کام ہے کہ غربت کی موت کو سجا دینا سخت ہے، جس پر بیتتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کم سے کم اعز و اقارب ہیں جو ایک دوسرے کو بہرحال پرسے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں ان جگہوں پر. اور اصل مہمان نواز کہ جس کے مہمان تھے، جس کے لیے آ رہے تھے، خود مہمان نوازی کے لیے مولا ان کے لیے خود پہنچ چکی. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا. یعنی آقا رضا نے جس حدیث کے لیے آپ نے مولا ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث ہم اور آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی، ہر کسی عام و خاص کے لیے بھی ہے کہ اذا نزلت بکم شدائد، جس وقت تم پر شدتیں نازل ہونے لگیں، جب مشکلات، گرفتاریاں ہر طرف سے تم پہ آنا شروع ہو جائے، اس لیے جمع آیا ہے شدائد. اب اس میں مصیبتیں، بہت قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں، مریضی ہے، آزاری ہے، بیماری ہے، کسی کو اولاد کی مشکل ہے، کسی کو مال کی مشکل ہے، کسی کو روزی کی مشکل ہے، کسی کو رزق کی مشکل ہے. بہرحال ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی شدتیں، یا یہ کہہ دیا جائے اپنی زبان میں کہ جس وقت مصیبتیں تمہارا دروازہ دیکھ لیں، ساری مصیبتیں تمہارے اوپر ہی آنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت آقا فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا. معلوم کہتے ہیں کیوں گھبراتے ہو؟ جب تم مصیبتوں میں گھر جاتے ہو، پریشانیوں میں گھر جاتے ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ فاستغیثوا بنا، ہم سے استغاثہ تو کر کے دیکھو، تم ہم سے مانگ کر کے دیکھو تو ہم کیسی تمہاری مشکلات کو برطرف کرتے ہیں. یعنی آقا کی طرف سے ایک حجت بھی ہو گئی ہے کہ مولا نے یہ بھی فرما دیا کہ جب کبھی بھی تم شدتوں میں گھرنا، جب کبھی بھی مصیبتوں میں گھرنا، ہم سے استغاثہ کرنا. کسی بھی جگہ انسان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی جگہ سے اگر مولا رضا کو بلائے گا، مولا سے اگر استغاثہ کرے گا، آقا اس کی امداد کے لیے ضرور پہنچیں گے. کیوں؟ خود مولا رضا نے ارشاد فرما دیا ہے. اور لوگوں میں وہ اور ہوں گی
जो दरों की मोहताज होंगी, कि जो दर दर भटकती होंगी लेकिन दर न मिलते होंगे। खुदा का शुक्र है हम वो कौम हैं कि जिसके पास एक नहीं बल्कि 5, 12, 14 दरवाजे हैं। जैसा पहला देता नजर आता है वैसे ही आखिरी दरवाजा भी देता नजर आता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आज इस खानवादे पर, इस फैमिली पर भी बहरहाल एक मुसीबत है कि उस बेटे के लिए भी सख्त है और उस बेटी के लिए भी कितना सख्त है कि चंद साल अपने वालिद से मुलाकात न करना, कि वही एक सख्ती, वही एक परेशानी, और उस पर कि नजदीक होकर भी बाप से नजदीक ना हो पाना, यानी बाप से मुलाकात ना हो पाना। वो तो खुदा का शुक्र कि बहरहाल शायद अरबईन के रास्ते में 1 घंटे 1.5 घंटे की शायद मुलाकात रही बाप बेटी से, वगरना वाकई उस बेटी से पूछे कि उसके ऊपर क्या गुजरा होगा, कितना सख्त मरहला होगा उसके लिए। कहते बेटियां ऐसे भी अपने बाप को बहुत चाहा करती हैं, बेटियां ऐसे भी, आप सभी अक्सरन साहिब औलाद हैं, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, मौला परवान चढ़ाए अहले बैत के सदके में उन्हें। बेटियां अपने बाप से निहायत मोहब्बत करती हैं, निहायत मोहब्बत करती बेनिस्बत बेटों की, और बाप भी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है बेनिस्बत बेटों की। कहते अगर किसी घर में 10 बेटे हों और घर पर अगर मैयत हो जाए तो महल्ले वालों को मालूम नहीं हो पाता, लेकिन एक बेटी हो पूरे महल्ले को इकट्ठा कर लिया करती है। अल्लाह ने ये नेमतें जिन्हें दी है, बहुत बड़ी नेमत है ये, और इस नेमत की कद्र करना भी पैगंबर आजम ने सिखाया है कि पैगंबर आजम ने हमें और आपको बताया कि बेटियों की किस तरह से इज्जत की जाए, बेटियों के मर्तबे को किस तरह से बढ़ाया जाए। पैगंबर आजम शहजादी कौनैन के दरवाजे पर जाते हैं और जाकर अपनी बेटी को सलाम किया करते थे, अपनी बेटी से इजाजत लेते, फिर आपके घर में दाखिल होया करते थे। बेटी भी ऐसी कि ऐसा किरदार बेटी का कि बेटी ने ऐसी खिदमत की बाप की कि बाप बेटी को मां कहता हुआ नजर आ गया। ऐसी खिदमत की शहजादी कौनैन ने कि बाप भी कहता चला आया फिदा हा अबूहा, फिदा हा अबूहा। आज बारगाह मौला रजा में हम लोग हैं। मौला के हदीस के मुताबिक मौला ने फरमाया कि इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तगीसु बिना। आका फरमाते हैं जब तुम पर शिद्दतें आ जाएं, जब तुम पर मुसीबतें आ जाएं, जब तुम पर गिरफ्तारियां आ जाएं, तो उस वक्त तुम हमसे इस्तिगासा करो, हम तुम्हें इनायत करेंगे, हम तुम्हें इनायत करेंगे, हम तुम्हारे इस्तिगासे के लिए पहुंचेंगे। आज बारगाह आका रज़ा में हम आप बैठे हैं। ये एहसान है, करम है इस मासूम का कि जिसने हमें और आपको इस लायक समझा कि अपनी बारगाह में हमें इज़्न दिया कि उनके पास हम और आप रह सकें। मासूम से मांगना, मासूम से हम तलब करते हैं, बाज़ मौके पे मासूम से मांगते हैं लेकिन मासूम हमें नहीं देते। जैसा कि खुद कुरान की आयत भी है कि कुरान कह रहा है कि मुझसे मांगो, खुदावंद आलम कह रहा है अदऊनी फस्तजीब लकुम, तुम हमसे मांगो, हमसे तलब करो, हम तुम्हें इनायत करेंगे। इधर मासूम कह रहे हैं कि जब तुम मुसीबतों में घिर जाना, जब परेशानियों में घिर जाना, हमसे इस्तिगासा करना, हम तुम्हारी इमदाद को आएंगे, हम तुम्हारी मुसीबत को आएंगे। मौला से मांगा, मौला ने भी नहीं दिया। अल्लाह की कही हुई बात पर हमने अमल किया, अल्लाह से भी हमने मांगा, परवरदिगार से भी हमने मांगा, लेकिन परवरदिगार ने भी हमें नहीं दिया। यहां से भी हम मायूस हो चुके, वहां से भी हम मायूस हो चुके। अब जाएं कहां? खुदा की बारगाह से भी नहीं मिल रहा है, मासूम की बारगाह से भी नहीं मिल रहा है, फिर हम करें क्या? जिस तरह से अक्सर होता है, बहरहाल मसलन घर में चंद बच्चे हैं, बाप अपने बच्चों में एक बेटे को बहुत ज्यादा चाहता है, एक बेटे को बहुत चाहता है। अक्सर शिकवा होता है कि मौलाना साहब हम लोग गए, अल्लाह से भी मांग रहे हैं, मौला से भी मांग रहे हैं, लेकिन ना मौला दे रहे हैं ना अल्लाह दे रहे हैं, करें क्या?
हर जगह से मायूस हो चुके हैं, मुश्किलात में घिर चुके हैं, परेशानियों में घिर चुके हैं, तमाम मुश्किलात, तमाम गिरफ्तारियां हम पर नाजिल हो चुकी, हम करें क्या? बहरहाल एक दुआ आपकी खिदमत में आज की मुनासिबत से कि जिसको नकल किया उलमा ने, एक अमल आज ही की मुनासिबत से, शब जुमा है आज, कि जिसके लिए फरमाया जाता, कहा यह गया है कि अगर कोई शख्स कैसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, दुनियावी, उखरवी, माल की, आल की, औलाद की, काहे की, मुझे नहीं मालूम किसकी कौन सी मुश्किल, किसके लिए नकल किया गया है, जिसको मिफ्ताहुल कुनूज में भी इसको नकल किया गया है। इस नमाज को एक नमाज है कि अगर कैसी भी शिद्दत आप पर आ जाए, किसी भी तरह की आप पर अगर मुसीबत आ जाए, इस नमाज को शब जुमा में पढ़ लो। 3 शब जुमा इस नमाज को पढ़ना, कहते नकल करते अभी 3 शब जुमा खत्म ना हुई होगी, जिस मुश्किल के लिए, जिस परेशानी के लिए इस नमाज को पढ़ा गया होगा, परवरदिगार उसे इनायत कर चुका होगा, अगर उसके हक में वो मसलहत है। नमाज एक आसान सा तरीका, आज के शब की ये नमाज है, बहरहाल एक शब जुमा हमें मिल ही गई है। 2 रकात नमाज है मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। 2 रकात नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की क़ज़ाए हाजत की नियत से, जिस तरह सुबह की नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह से 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ने के बाद जिस जगह पे नमाज पढ़ी गई है, नमाज जब खत्म हो जाए तो वहां से उठकर दाहिनी तरफ 1 कदम हट के वहां पर खड़ा हो जाए। जिस जगह मुसल्ले पर नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के वहां से उठ के दाहिनी तरफ 1 कदम हट के वहां पर खड़ा हो जाए और 469 मरतबा 469 मरतबा या बसाले महदी अदरिकनी, या बसाले महदी अदरिकनी, इसको उस जगह पर पढ़ा, फिर वापस मुसल्ले पे आ जाए, जिस जगह पे इबादत कर रहे थे। सजदे में जाने के बाद 134 मरतबा 134 मरतबा सजदे में जाकर इसी जिक्र को दोबारा तकरार करे। कहते नकल करते उलमा बयां करते हैं कि अभी 3 शब जुमा खत्म न हुई होगी, जिस चीज के लिए भी, जिस मुसीबत के लिए भी, जिस परेशानी के लिए भी, जिस गिरफ्तारी के लिए भी इस नमाज को पढ़ा गया होगा, परवरदिगार उसे इनायत कर चुका होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद। मासूम ने फरमाया कि इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तगीसू बिना, जब तुम पर शिद्दतें आए, जब तुम पर परेशानी आए, हमसे इस्तिगासा करो। खुदा ने कहा जब मुसीबतों में घिरना, जब परेशानियों आना, हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी दुआ को इस्तेजाबत करेंगे। न यहां से मिल रहा है, अब न यहां से मिल रहा है, करें क्या? मसलन एक बाप, उसके चंद बेटे, बेटा बाप की खिदमत में आया, बाप के पास आया, बाप से मांग रहा है, बाप से तलब कर रहा है, बाप से चाह रहा है, बाप उस बेटे को नहीं दे रहा है जिसको वो चाहता है। उससे जो चीज मांगता है, जो चीज भी उससे कहता, बाप पूछता क्या करोगे, कहां ले जाओगे, क्या काम है, बाप उसको टाले जा रहा है, अपने पास रोके हुए बार बार वो जाता है, बार बार पलट के आता है। और चंद बेटे हैं, वो बाप के पास जाते हैं, जो चीज मांगते हैं फौरन बाप उसे दे देता, जाओ अच्छा लो यहां से दफा हो जाओ। जो मांगा उसने फौरन उसे दे दिया गया, वहां से कहा कि जाओ यहां से। कहते बाज मौके पर ऐसा ना हो जाए कि खुदा हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, खुदा हमें हमारे हाल पे न छोड़ दे, वो बहुत सख्त मरहला है। अगर खुदा हमारे हाल पे छोड़ दे कि हम जैसे हैं, जाओ जो तुम्हें करना है जाओ, जो तुम्हारी समझ में है जाओ, नहीं। कहते हैं कि मोमिन वो है ही नहीं जिस पर 40 दिन के अंदर उस पर कोई ना कोई, उस पर इम्तिहान जब तक ना आ जाए। अगर उस पर कोई इम्तिहान आ रहा है, कोई शिद्दत उस पर आ रही है, इसका मतलब कि खुदा की लुत्फ व करम है उस पर, अल्लाह उसे देख रहा है, अल्लाह उस पर अपनी नजर को रखे हुए है, उसने उसको छोड़ नहीं दिया है, उसके हाल पे उसे रिहा नहीं कर दिया है। बहरहाल ये बाप के पास आता है, बाप के पास आकर तलब करता है, बाप नहीं देता, बार बार बाप के पास आता है, बाप नहीं देता है। बेटा भी परेशान हो गया, कहता करूं क्या? जब जाता हूं इसी तरह से बंदा अल्लाह के पास, कहते जिसको परवरदिगार ज्यादा चाहता है, जिसपे लुत्फ नजर होता है, जिसपे उसकी इनायतें होती, कहते वो बंदा जब खुदा की बारगाह में आता है, जब उससे कुछ न कुछ चाहता है, खुदा को अच्छा लगता है कि उसका बंदा उसकी बारगाह में सजदे में सर रखकर सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह कहता है, खुदा की बारगाह में शुक्राना अदा करता रहे, उसकी बारगाह में जितनी देर रहे उसे अच्छा लगता है, जितनी देर उसकी बारगाह में रहे उसे अच्छा लगता है। यहां भी बाप अपने इस फर्जंद को, जिसको वो चाहता है, वो उसके पास आता है, बाप उससे सवाल पर सवाल इसलिए किए जा रहा है
کہ جتنی دیر تک اس کا بیٹا اس کے پاس اتر ہے اسے اچھا لگ رہا ہے. کہتے آخر میں پھر بھی بہرحال انسان ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، تھک گیا. کہتا کروں کیا، کس طرح سے اپنے بابا سے اس چیز کو لیا جائے، کس طرح سے ان سے طلب کیا جائے. کہا دیکھتے ہیں کہ باپ کس کو زیادہ چاہتا ہے، کس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، کس کی باتوں کو زیادہ سنتا ہے. بہرحال اس کی نگاہ پڑی، کہا گھر کے اندر میری بہن ہے، میری ماں ہے، کہ باپ جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. بہرحال ماں کے ہاتھوں کو پکڑا، لے کر باپ کی خدمت پہ پہنچا، لے کر پہنچا اس جگہ پر کہ جا کر ان سے سفارش کرے، جا کر ان سے کہے تاکہ وہ اسے عنایت کر دے. باپ نے ان کی سفارش کو دیکھا، ان کی سفارش کو سنا، اسے وہ چیز عنایت کر دی. ہم نے بھی قرآن کی اوراق گردانی کی، ایک جگہ پر جا کر انگلی رک گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے لوگوں جب ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو. پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسا وسیلہ لے کر آؤ کہ جو وسیلہ تمہیں ہم تک لا کر ملا دے، وہ وسیلہ تمہیں ہم تک لا کر ملا دے. اب ہم نے وسائل کی تلاش کی، وسیلے ڈھونڈنا شروع کیے. بہت سے وسیلے دیکھے، لیکن کچھ ایسے وسیلے ہمیں دیکھے جو راستے ہی میں ہمارا ساتھ چھوڑتے نظر آئے. بہت سے دروں پر گئے، جن دروں پر پہنچے کچھ دور تک لے کر چلے، لیکن بیچ راستے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. سارے دروں پر ہم ٹھکرا دیے. کہا کہ اب ایسا وسیلہ لے جسے اللہ بھی پسند کرتا ہو، جسے اللہ بھی چاہتا ہو، جو اس کے نزدیک حبیب اور محبوب ہو، جس کی بات کو وہ نہ ٹالے. وہ کون سا وسیلہ؟ جب ہم نے دروں کو تلاش کیا تو ہمیں چند در نظر آئے. وہ اور قومیں ہوں گی جو دروں کی محتاج ہوں گی. ہم وہ قوم ہیں جس کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ نہیں بلکہ 5 اور 12 کا وسیلہ دے دیا کہ جس در پہ بھی چلے جائیں گے اللہ ہمیں دیتا ہوا نظر آ جائے گا. ایک صلوات ہے محمد وآل محمد پر. معصوم نے فرمایا کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا. ہم سے مانگو، ہم سے استغاثہ کرو، ہم تمہیں عنایت کریں. دوسری جگہ پر مولا حدیث میں ارشاد، ایک حدیث مولا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ المسألۃ مفتاح البؤوس. مولا نے کہا کہ ہم سے مانگو، ہم سے استغاثہ کرو. مولا کہتے ہیں کہ ہم سے مانگو، ہم تمہیں استغاثہ کریں، ہم تمہیں دیں گے جو ہم سے چاہو گے. دوسری جگہ پہ مولا کیا فرماتے نظر آتے آقا امام رضا کہ المسألۃ مفتاح البؤوس، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ کو دراز کرنا، کسی سے مانگنا، یہ تمہارے لیے فقر کو لائے گا، ناداری کو لے کر آئے گا. کیوں نہ ہم ایسے در پر مانگ لیں. اگر کسی در پہ ہم گئے، کسی در پہ اگر جا کر ہم نے اگر مانگا بھی کسی سے، وہ دے تو دے گا ہمیں ضرور، وہ دے تو دے گا، لیکن 4 لوگوں سے کہتا ہوا نظر آئے گا میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا. کیوں نہ ایسے در پر چلے جائیں جو دے دے اور کانو کان خبر تک نہ ہو سکے. ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد. لیکن یہ کب اس وقت چیزیں نظر آئیں گی، کب ہمیں ملے گا، اس کے بھی شرائط ہے، اس کے بھی شرائط ہے. انسان کی ہر چیز کا پاک ہونا. خدا کی بارگاہ میں پہنچ تو جاتا ہے انسان. اکثر ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انسان جا کر کھڑا ہوا ہے، لیکن مصلی عبادت پر کھڑا تو ضرور ہے، کھڑا تو ضرور ہے. اس کا جسم وہاں ہے تو ضرور. نیت کی اللہ اکبر، ادھر نیت کی، ادھر روح نے پرواز کی. وہ ساری لسٹ جو اہلیہ نے بنا کر دی تھی ساری خریداری نکل گیا. وہ سارے کام جو رہ گئے تھے ان کو نپٹانے کے لیے چلے گئے. پھر اللہ سے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہیں کیا دے گا خدا. جب روح و جسم میں دونوں میں اتصال نہیں، دونوں چیزیں ایک وہاں پر نہیں ہیں. جب دونوں ایک ہوں گی خدا سے ہم طلب کریں گے، ابھی چاہیں گے نہیں، خدا ہمیں عنایت کر دے گا. لیکن جب دونوں چیزیں وہاں پر حاضر ہوں گی، ذہن اور جسم دونوں چیزیں جب خدا کی بارگاہ میں ہوں، وہ عنایت کرتا چلے گا. اب اس میں سے ایک چیز، آخری چیز عرض کروں، تمام کروں کہ ان سب چیزوں خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، معصومین تک پہنچنے کے لیے، اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ زبان کا پاک ہونا، رزق کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا. خود مولا رضا بھی فرماتے ہیں کہ احفظ، مولا رضا کی حدیث مولا فرماتے ہیں احفظ لسانک تعزو. اگر عزت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اگر خدا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اگر معصوم کی بارگاہ میں بھی آنا ہے تو اس زبان کی حفاظت کرنا پڑے گی، اس زبان کو پاک کرنا پڑے گا.
तब अल्लाह तुम्हें देता हुआ भी नजर आएगा, तुम्हारे मर्तबे को भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये जबान एक छिटांग की जबान, यही जहन्नम में भी ले जाएगी, यही जन्नत में भी ले जाएगी, जिसका बचाना बड़ा मुश्किल काम रहता है। जरा सी देर में सारे अमाल उठ उठ के जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। गीबत, तोहमत, चुगली, बुहतान, नहीं मालूम क्या 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 क्या, इधर से सारी चीजें हमारी उठती जाती हैं, दूसरी तरफ जाती चली जाती हैं। जिसकी गीबत हो रही उसका कोई नुकसान नहीं, जो कर रहा है उसका नुकसान। देखा गया जैसे कंप्यूटर वगैरह में होता है, अक्सर आदमी फाइलों को इधर से उधर जो है उसको करना रहता है। यहाँ से उसने सेलेक्ट किया, एक मरतबा पेस्ट किया, अब जो इधर से ये फाइलें उठती चली जा रही, इधर से उठती चली जा रही, उधर चली जा रही। इसी तरह से इंसान अपनी निगाहों में देख रहा है, सामने देख रहा है, इधर से सामने उठी ये गई, इधर से उठी ये गई इधर। ये उसके बाद इंसान रोज महशर वहां पर कहेगा कि परवरदिगार बड़े अच्छे अच्छे अमाल के, खुदा है कुछ भी नहीं माबूद, कहाँ गया, कहाँ गया, सब चला गया, सब चला गया, सब भेज दिया गया, सब निकल गया। लेकिन इसको भी बचाने के लिए, इसको भी बचाने के लिए सारी चीजें हो सकती हैं। मासूम ने सारी चीजें बयां की हैं। अगर ये चीजें भी हम बचाना चाहते हैं फिर भी बचाई जा सकती है। जायर, ये मौला के जायर थे, जियारत के लिए आए थे, आका की जियारत के लिए। देखे नाम अमाल हमारे अगर छिन गए, आखिर रोज महशर हाथ खाली होगा, उस वक्त हम करेंगे क्या, परेशान होंगे। दुनिया में जिन नमाजों पे हमें नाज था, जिन सजदों पे हमें नाज था, जिस क़याम और क़ऊद पे हमें नाज था, वो सब जा चुका है, वो सब जा चुका है। एक खैर और खैरात अगर आज हम करते हैं, आलम यह है कि जेब में हाथ डाले रहते हैं, उसके अंदर ढूंढा करते हैं कि 4 लोग हमें देखें कि आज मौलाना सुफ्ती मोहम्मद रिजवी साहब आज खैरात के मूड में आ गए। 4 लोग जब देखते रहते हैं, निकाल के जेब से 5 रुपया गरीब के हाथ में रखते हैं, जाओ कुछ खा लेना, इसमें चूहे मार दवा भी नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद घर के अंदर अक्सर है आदमी खैरात कह रहे बचा हुआ खाना हो, उठा के पड़ोसी में दे दिया गया। सर्दियों का सीजन है, जो खराब कपड़े हुए का उठाकर जो है गरीब को दे दिया, इसको गरीब को दे देना। और उसके बाद तुर्रम खां मुझ पे ताव देकर कहते हूरुन मकसूरातुन फिल खयाम, अल्लाह हमारे लिए सजी सजाई हूरे वहां रखेगा। इस खैर और खैरात पर, इन चीजों पर अल्लाह हमें क्या देने वाला है। अगर ये चीजें हमने अगर हिफाजत की, अगर ये चीजें हमने पहले से अगर ये चीजें अगर नियत कर रखी, तो परवरदिगार हमें जरूर इनायत करे। रास्ते में आ रहे हैं, मिले साहब क्यों आप इतना परेशान नजर, क्यों इतना चेहरा उतरा, अरे आ रहा था रास्ते में पैसा सारा गिर गया, चले खैर है इंशाल्लाह। नहीं मौलाना मैंने इसको खैरात कर दिया। अरे भाई ये कौन सा खैरात, हलवाई की दुकान पे दादा फातिहा जब जेब में रखा हुआ था तब खैरात याद नहीं आई, जब जेब से चला गया, जब तुम्हारा न रहा तो खैरात हो गई। ये कौन सी खैरात है? जब है तब दिया जाए, जब मौजूद है तब अल्लाह उस पर अजर देगा। जब हमारे पास चीजें हैं और उसको हम खुदा की राह में निकालें, तब वो हमारे लिए कामयाब है। बहरहाल ये जायर मौला के थे, मौला के जियारत के लिए आ रहे थे। रास्ते में जियारत के बहरहाल इनका इंतकाल हुआ, इनकी जियारत कबूल है। मासूम ने अपने पास तलब कर लिया। मौला रजा फरमाते हैं मंजारनी आरिफन बिहक्की अना अजूरका सलासत मकामिन अव्वलहु फिल क़ब्र वसानी अला सिरात वसालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब। मौला फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं। इस हदीस के ज़ुमरे में हम आप भी आ चुके हैं। मौला की ज़ियारत के लिए बहुत से लोग रोज डेली जाते हैं, बहुत से लोग एक दरमियान, बहुत से लोग शब जुमा पहुंच जाते। बहरहाल मौला के बारगाह में नहीं तो अक्सरन सामने से गुजर के मौला को सलाम जरूर ही कर लिया करते हैं। इस जुमरे में आ चुके। आका ने फरमाया कि जो शख्स भी मेरी मारिफत रखते हुए मुझ गरीब की जियारत के लिए आए, मैं रजा वादा करता हूं तुमने दुनिया में मेरी एक जियारत की। कितने करीम है ये मौला, कितने रऊफ है ये मौला, कितने रऊफ है मौला। मौला कि हम एक जियारत के लिए जाएंगे, एक जियारत के लिए। आका कहते हैं मैं तुम्हारी 3 मकामात पर तुम्हारी जियारत के लिए आऊंगा। अव्वलहु फिल क़ब्र, पहली जगह कब्र, सबसे सख्त तरीन मरहला है कब्र का। कहना आसान है, सुनना आसान है। कहते जिस पर बीतती है वही जाने। कहते जिस वक्त जनाजा कब्र में रखा जाता हर कोई साथ छोड़ देता है, कोई उसके साथ होता नहीं होता। वो शरीक हाथ जो सारी जिंदगी रही लेकिन कब्र के साथ ही नहीं है। वो शौहर जो अपने शरीक हयात को सारी जिंदगी चाहता था लेकिन कब्र के साथ ही नहीं। वो बेटा, वो बेटियां, वो औलादे, वो माल, वो जाहो हशर, कुछ कब्र तक नहीं रहे। क्या रहेगा? बस वही जो दुनिया में इंसान करके गया है, जो दुनिया में इंसान करके गया है। आमाल पे तो इतना भरोसा नहीं, लेकिन हाँ इन ज़ियारत पे जरूर भरोसा है, क्योंकि हर कदम पे हज मकबूला है, हर कदम पे उम्र मकबूला है।
اس پر یقین ضرور ہے، ذات معصوم پر بھروسہ ہے۔ معصوم نے کہا ہے کہ میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا، تم نے میری ایک زیارت کی ہے غربت میں رضا وعدہ کرتا ہوں 3 مقامات پر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اولہ فی القابر، پہلی جگہ وہ قابر ہے، والثانی علی الصراط، دوسرا مرحلہ کہتے ہر کوئی جا کر پل صراط پر رکا ہوگا، ہر کوئی پل صراط پر رکا ہوگا، بغلے جھانک رہا ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آیا ہوگا، یہ مرحوم بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، اس حدیث کے زمرے میں آ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قدم کو ان زیارات کی نیت سے نکالا تھا، اس زمرے میں یہ شامل ہو چکے ہیں۔ والثانی علی الصراط، دوسرا مقام جس وقت پل صراط کے اوپر انسان جا کر رکا ہوگا، مولا فرماتے ہیں جو میرا زائر و زائرہ ہوگا، مولا فرماتے ہیں میں اس کے رضا اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہاں سے پار کروں گا۔ والثالث، آخری مقام، والثالث یوم الجزا، یوم العقاب، یوم الحساب، کہتے جس وقت روز جزا ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جب نام اعمال کو ہم اپنے دیکھیں گے، جس پر ناز تھا ہمیں جن عبادتوں پر، دیکھیں گے نام اعمال سارا خالی پڑا ہوگا، کچھ نہیں اس میں، پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، بلکہ یہاں تک بندہ کہے گا پروردگار کیا کسی کا یہ نام اعمال تو نے مجھ کو نہیں دے دیا؟ ندائے یہ بندے، یہ میرے بندے، تیری دنیا نہیں جو یہاں گول مال چلے، یہ تیرا خود کا نام اعمال ہے، تیرا خود کا نام اعمال ہے جو تجھے دیا گیا ہے۔ کہتے اس وقت حیران ہوگا، پریشان ہوگا، انسان کہے گا پروردگار میں نے تو بہت نیک کام کیے تھے، یہ معبود یہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہتے اس وقت حدیث معصوم، وعدہ معصوم، وعدہ امام رضا جو مولانا نے فرمایا تھا والثالث یوم الجزا، یوم العقاب، یوم الحساب، ملتا ہے کہ مولا رضا اس وقت تشریف لائیں گے اور اس کے نام اعمال کو اس سے ہاتھوں سے لیں گے، کہتے کہ نظر رؤوف، نظر رعفت اس پر کریں گے، جس وقت نام اعمال کو پلٹایا جائے گا سارے اعمال اس کے پلٹ کے آ چکے ہوں گے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو، مولانا نے فرمایا کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، جب تم پر مصیبتیں آئیں، جب تم پر مصیبتیں آئیں ہم سے استغاثہ کرو۔ قرآن نے بھی کہا کہ ہر انسان دنیا میں جو آیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی تم پر مصیبتیں آیا کریں یہی کہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان، کامیاب ہے وہ انسان کہ دنیا میں جس وقت آیا ہے اور یہاں سے واپس جائے، کہتے اشک بھری آنکھوں کو چھوڑ کر چلا جائے۔ شاید ایک بڑا اچھا شعر کہا، غالباً سعدی کا ہے کہ وقتی کی آمدی دنیا تو بودی اوریاں و گریاں، جس وقت تم دنیا میں آئے تھے اوریاں تھے، ایک گوشت کا لوتھڑا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے، تم رو رہے تھے۔ کاری بکن ہے دوست، اے میرے دوست ایسا کام کرو وقتی کی میری از دنیا تو باشی خنداں دیگران باشی گریاں۔ کامیاب زندگی وہی ہے کہ انسان روتی ہوئی آنکھوں کو چھوڑ کر چلا جائے، روتی ہوئی آنکھوں کو چھوڑ کر چلا جائے، رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کریں، ورنہ دنیا میں تو بہت آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کامیاب زندگی وہی ہے۔ بہرحال یہ زائر تھے مولا کے، ہمیشہ یاد رہ جائے گا لوگوں کی زبانوں پر کہ ایک زائر مولا کا آیا تھا مولا کی راہ میں، کہتے ہیں یہ بھی شہادت کی موت ہے، زیارت یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ معصوم کے راستے میں شہید زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق والا، قرآن کی آیت موجود ہے۔ بہرحال اللہ ایسی موتیں ہر کسی کو نصیب کرے، بہت کم نصیب ہوتی ہیں ایسی موتیں، لیکن سخت ہے پھر بھی غربت ہے، سخت ہے پھر بھی غربت ہے۔ غربت میں ایسی موتیں بڑی سخت ہو جا کرتی ہیں۔ مولا رضا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا یا ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابکی لجدی الحسین القریب۔ لہذا بر صغیر میں یہ محرم کی آخری راتیں ہیں، زندگی رہی تو پھر محرم ہوگا، زندگی ہوگی تو پھر اشک بہائیں گے۔ آج امام زمانہ کے یتیمی کی رات، اور یہاں پر 2 فرزندوں کو بھی یتیمی کی رات ہے، ایک بیٹی کی یتیمی کی رات ہے، آج امام زمانہ کی بھی یتیمی کی رات ہے۔ میرا مولا کہتے بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا،
आका गिरिया करते रहे, रोते रहे अपने बाबा के लिए। खुशकिस्मत हैं ये बच्चे मरहूम के कि कम से कम यहाँ इज्जत व अकारिब अगर नहीं है तो कम से कम दोस्त और चाहने वाले हैं जो तसलियत के लिए आ गए। कहते एक बच्ची और थी जिसके बाबा का दम करबला में निकला, एक बच्ची और है जो सरजमीन करबला पर अपने बाबा के लिए गिरिया करती जाती है। जगह जगह पे आवाज देती है बाबा बाबा कहाँ हो बाबा, अपनी सकीना को अपने सीने पे सुला लो। कहते बेटियों को बाप बहुत चाहता है, खुदा न करे किसी के बाप की मौत परदेश में हो जाए। अल्लाह किसी बच्चे को ये न दिखाए। कहते शहजादी सकीना उस रात की तारीकी में हर जगह पे यही आवाज देती थी, ए मेरे बाबा कहाँ हो। कहते एक नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, इलैया इलैया या सुकैना, ए मेरी लाल सकीना मेरे पास आ जाओ। कहते जब बाप के जनाजे पर पहुंची, एक मर्तबा देख कर चंद कदम पीछे हटी। बाप का जिस्म टुकड़े टुकड़ों में तकसीम था, बाप का जिस्म टुकड़े टुकड़ों में तकसीम। अल्लाह किसी बच्ची को ये मंजर न दिखाए। कहते मौला रज़ा इरशाद फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे आका फरमाते हैं अगर कभी तुम्हें मेरे पास आना हो जाए, यब्न शबीब इन कुंत बाकियन लिशई फबकी लिजद्दी अल हुसैन अल गरीब। ए शबीब के बेटे अगर तुम्हें किसी चीज पे रोना आ जाए तो मेरे जद हुसैन की मुसीबतों को याद करना। मौला फरमाते हैं क्यों, अल्लाजी अल्लाजी यज़बहूना कसबिल कब्श, क्योंकि मेरे जब हुसैन को एक कुर्बानी के जानवर की तरह ज़िबा कर डाला। कहते शबीब के बेटे ने हाथों को जोड़ा, ए आका आपने अपने जद की मिसाल एक कुर्बानी के जानवर से क्यों दी। सुने जुमला का रज़ा का। मौला फरमाते शबीब के बेटे तुम्हारे शहरों में तुम्हारे महलों में कुर्बानियां की जाती हैं, गोश्त ज़िबा किए जाते हैं। ए शबीब के बेटे लोग उस कुर्बानी को देख देख कर गुजर जाते हैं, किसी को जर्रा बराबर अफसोस नहीं होता। कहते मौला ने फरमाया शबीब के बेटे हाय मेरे जद हुसैन को सरजमीन करबला पर लाखों के मजमे में हाय ज़िबा कर डाला, एक भी मुसलमान आगे न बढ़ा। कहते मौला इरशाद फरमाते हैं, ए शबीब के बेटे ए शबीब के बेटे कुर्बानी को ज़िबा करने के लिए भी इस्लाम ने कुछ आदाब रखे हैं। जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए उसे पानी के पास ले जाकर छोड़ दो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं ए शबीब के बेटे हाय मेरे जद हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा हाय ज़िबा कर डाला गया। आका
فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں اسلام نے قربانی کے لیے کچھ اور آداب رکھے ہیں، اس میں سے یہ کہ جب کوئی جانور ذبح کیا جائے تو دوسرا جانور اسے ذبح ہوتا نہ دیکھے۔ شبیب کے فرزند فرماتے مولا نے چیخ ماری، فرماتے ہائے میرے جد، ہائے میری پھوپھی 70 قدم کی دوری سے اپنے بھیا کو ذبح ہوتا دیکھتی رہی۔ کہتے مولا فرماتے ہیں، آقا فرماتے دل پرسا محرم کی آخری راتیں ہیں، زندگی رہی تو پھر غم حسین ہوگا۔ اے مولا امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول کر لے۔ مولا فرماتے شبیب کے بیٹے جانور کو ذبح کرنے کے شرائط میں جو سب سے اہم ترین شرط ہے وہ یہ ہے کہ چھری تیز ہو، چھری تیز ہو، کہ جب اسے ذبح کیا جائے جیسے ہی رگے گردن پہ چھری رکھی جائے چاروں رگیں کٹ جائے۔ کہتے آقا کہتے اے شبیب کے بیٹے ہائے میرے جد حسین کو کند خنجر سے شمر نے ذبح کر ڈالا۔ مولا کہتے اے کاش شمر نے ذبح کیا ہوتا۔ زیارت ناہیہ کے فکرے ہیں، مولا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں جب شمر سے خنجر چل نہ سکا اس ملعون نے میرے جد کے جسم سے بے احترامی کی، ارے چہرے کے بھل حسین کو لٹایا، پشت پر سوار ہوا، بالوں کو ہٹاتا ہے، ارے خنجر چلانا چاہا، مولا کہتے خنجر چل نہ سکا، خنجر چل نہ سکا۔ سنے جملہ آقا کا، خنجر چل نہ سکا، شمر نے فَاضْرَبُوهُ 70 مرہ، ارے جب خنجر نہ چلا جیسے گوشت کاٹا جاتا ہے، آقا کی گردن پہ ضرب مارنا شروع کی۔ ہائے میرا دل کہتا ہے میرا آقا تڑپ رہا ہوگا۔ آقا نے ہائے جب پہلی ضرب پڑی ہوگی، ارے خیبے کا رخ کیا ہوگا، ہائے میری بہن زینب، ارے جب دوسری ضرب پڑی ہوگی، ارے مقتل کا رخ کیا ہوگا۔